Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa lamma ba'du. Yang kita lanjutkan pengajian kitab Lubabul Hadis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi asrar fid-dharain amin ya rabbal alamin. Al-babul hadi asyara utawi bab kang kaping 11 iku fi fadilatil masajidi ing dalem nerangaken keutamaane pira-pira masjid. Qala wis ngendika sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin. Al masjidu utawi masjid iku baitu kulli mu'minin, omahe saben-saben wong mukmin. Masjid itu asal kata masjid tempat sujud bahasa. Masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah, beda dengan musola. Jadi masjid ini harus lebih dimuliakan daripada musola. Banyak hukum-hukum masjid yang tidak ada di musola. Masjid bisa untuk iktikaf, di selain masjid tidak boleh. Waqala lan wis ngendika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum rajula mulazimal masjidi fa asyidu lahu bil iman. Idza ra'aitum nalikane weruh sira kabeh ar-rajula ing wong lanang roh mulazimal masjidi ing wong kang netepi ing dalem masjid, fa asyidu mongko nyeksenono sira kabeh lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Apabila kamu mengetahui seorang laki-laki yang selalu ke masjid, maka saksikanlah dia bahwa dia mempunyai iman yang kokoh, yang kuat. Waqala lamun ngendika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Ini yang tidak boleh di masjid. Man utahi sapa wong iku takallama ngomong sapa man bi kalamid dunya kelawan omongan dunya, tidak membahas akhirat atau yang berhubungan dengan masjid, fil masjid ing dalem masjid ahbata mongko bakal nglebur sapa Allahu Gusti Allah amalahu ing amale man arba'ina, nglebur arba'ina ing 40 apane sanatan taune. Barang siapa yang ngomong-ngomong di masjid dengan omongan yang hanya seputar dunia, membahas dunia di dalam masjid, maka Allah akan melebur amalnya, menghapus amal baiknya selama 40 tahun. Jadi kalau di masjid harus hati-hati, dijaga omongannya, jangan sampai berbicara tentang urusan dunia. Kalau mau ngomong dunia ya di rumah atau di pos ampling atau di mana, yang penting tidak di masjid. Makanya masjid yang baik setelah sholat dikunci, menjaga agar tidak ada yang ngomong perkara dunia di masjid. Masjid itu tempat sholat, tempat ibadah. Tapi ngomong di musola gak apa-apa. Jadi kalau bisa di masjid disediakan tempat untuk istirahat sendiri, biar orang-orang istirahat di
tempat tersebut tempat peristirahatan, rest area ibaratnya. Jadi tidak di masjid, masjid khusus untuk sholat. Waqala lalu ngendika sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang tidur di masjid nanti kalau ada orang mau sholat kan nggak enak kan gitu loh. Waqala lalu ngendika sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata saat temene malaikat yatakarrohuna padha sengit-sengit sapa malaikat minal mutakallimina saking wong kang padha ngomong bil masjidi ing dalem masjid bikalamil lahwi kelawan omongan batil, omongan yang tidak baik. Bil masjidi ing dalem masjid bikalamil lahwi kelawan omongan batil wal juri lan omongan kang condong maring perkara kang ala. Jadi melenceng dari perkara yang benar. Kanjeng Nabi bersabda, sesungguhnya malaikat itu benci kepada orang-orang yang ngomong di masjid, ngomong perkara yang batil, perkara yang salah, dan perkara yang jauh melenceng dari perkara yang benar. Di masjid kan tidak sepi dari malaikat, banyak malaikat di masjid. Waqala lan wis ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin juga banyak di masjid. Masjid yang lama-lama itu tempat sarangnya jin, di atas menara atau di mana. Makanya gak hati-hati kalau di masjid ngomong atau guyon atau jualan saja gak boleh di masjid. Mencari sandal hilang gak boleh di masjid. Wa khairul biqai wa qala lahu sendika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqai aswaquha wa khairul biqai masajiduha. Syarul biqai utawi olo-olone panggonan iku aswaquha pira-pira pasare biqa, wa khairul biqai lan utawi luweh api-apike panggonan iku masajiduha pira-pira masjide biqa. Kanjeng Nabi bersabda, tempat yang paling jelek adalah pasar dan tempat yang paling baik adalah masjid. Kalau pasar itu mungkin pasar yang jorok, yang enggak dijaga kesuciannya. Jadi pasar-pasar adalah tempat yang jelek, banyak terjadi penipuan, pemalsuan atau apa. Pokoknya tempat yang paling jelek adalah pasar menurut Allah dan Rasulullah. Tapi kalau kita, tempat yang paling menyenangkan adalah di pasar, pasar modern atau pasar jalan-jalan ke pasar belanja adalah tempat yang paling menyenangkan bagi manusia. Tapi kalau menurut Kanjeng Nabi, orang yang tahu hakikat adalah pasar adalah tempat yang jelek. Bukan berarti kita tidak boleh ke pasar, ya boleh, tapi harus menjaga perbuatan, sikap, omongan. Yang di pasar pasti tahu bagaimana yang terjadi sesungguhnya di pasar. Banyak persaingan, banyak hal-hal yang tidak baik yang bagi yang tahu. Wa khairul biqai masajiduha, tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid.
Wa qala lan musnika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala nalikane manjing sapa ahadukum salah siji sira kabeh manjing atau masuk al masjid ing masjid fala yajlisu mongko aja lungguh sapa man hatta yusolliya sehingga salat sapa man rakaat ini kelawan 2 rakaat. Ketika salah satu dari kamu masuk masjid maka jangan duduk dulu sampai melakukan sholat 2 rakaat, sholat tahiyat masjid. Wa qala lan musdika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam irtafa'at dadi irtafa'at munggah apa al masajidu pira-pira masjid syakiatan hale wong kang wadul min ahliya saking ahline al masajid. Masjid ini beberapa masjid ya. Ini sering wadul atau curhat ke langit tentang sikap orang yang bertempat di masjid. Man min ahliya saking ahline masajid alladzina nyatane wong akeh yatakallamuna kang padha ngomong sapa alladzina fi ing dalem masajid bikalamid dunya ketahuan omongan dunya. Sering masjid wadul curhat ke langit, pergi ke langit berkenaan tentang orang-orang yang ngomong urusan dunia di masjid. Fatas taqbiluha mongko nompo ing masajid sapa al malaikat para malaikat. Kemudian ada malaikat yang bertanya fataqulu mongko ngucap sapa malaikat irji'i faqad ba'asna bihalakihim irji'i baliyo sira faqad ba'asna mongko teman-teman ngutus sapa kita bihalakihim kelawan rusake alladzina yatakallamuna. Terus diterima oleh malaikat curhatannya masjid. Kemudian malaikat berkata, irji'i kembalilah kamu ke dunia faqad ba'asna bihalakihim sungguhnya aku telah mempersiapkan untuk menghancurkan mereka. Jadi hati-hati ya di masjid, tempat yang paling sakral. Wa qala lahu sidqa sabukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikat tastaghfir lahu ma tamazalika dawu fil masjid. Manutai sapa wong iku asraja ngurupake sapa man sirajan ing lampu fil masjid ing dalam masjid. Dulu masjid pakai lampu api, lampu templek, petromak. Barang siapa yang menghidupkan lampu, jadi menghidupkan lampu tidak sama dengan menghidupkan lampu sekarang tinggal metek. Dulu ngisi apa? Ngisi gas, ganti kaos lampu, terus memompa. Pokoknya sulit dulu. Barang siapa yang menghidupkan lampu di masjid biqadrima kelawan sakirane perkara ya duru kang mubeng apa mafil aini ing dalam mripat. Jadi masjid, barang siapa yang menyalakan lampu di masjid sekiranya apa yang diterangi oleh lampu tersebut sampai kelihatan mata terangnya lam tazal mongko ora leren-leren sapa al malaikat iku tastaghfiru nyunake ngapura sapa malaikat lahu maring man madama selanggine langgeng apa zalika dau mengkono padang fil masjid ing dalam masjid. Allah tidak berhenti memintakan ampunan kepada dia selagi masjid tersebut terang oleh lampu yang dinyalakan. Wa qala lan musnika sabukain Muhammad sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran
manutawi sapa wonge iku basa to gelar sapa man hasiron ing kloso tikar atau karpet fil masjid ing dalam masjid lam tazil mongko ora leren-leren sapa al malaikat para malaikat iku tastaghfiru nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu maring man madama selagine langgeng apa zalikal hasiru mengkono kloso fil masjid ing dalam masjid. Begitu juga barang siapa yang menggelar kloso menata tikar di dalam masjid, maka malaikat tidak berhenti untuk memintakan ampunan kepada dia selagi tikar tersebut berada di dalam masjid. Dulu mungkin langsung digulung, nanti sholat lagi digelar lagi supaya nggak kotor, kena debu atau kena kotoran cicak atau tekek atau dimasukin ayam gitu. Waqala lahu silika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di daerah yang terpencil ada masih musola atau masjid yang masih kuno dari bambu atau dari kayu. Anak sekarang mungkin lihatnya masjid yang bagus-bagus. Man utawi sapa wonge, dulu banyak orang, sekarang bangunannya baik bagus tapi orangnya sedikit. Man utawi sapa wonge iku akhraja ngetokake sapa man qazratan ing kotoran minal masjid saking masjid bi qadrima kelawan kira-kirane barang ya dulu kang mubeng apa ma bil aini ing dalam mripat akhrajahu mongko ngetokake ing man sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala min a'zami dzumi saking pira-pira saking agung-agunge atau gede-gedene pira-pira dosane man. Barang siapa yang membersihkan kotoran dari masjid sekiranya sebatas mata memandang, akhrajahu wa min a'zami dzunubi, maka Allah akan mengeluarkan dia dari paling besar dosa-dosanya. Jadi Allah akan menghapus dosa-dosanya, dosa besarnya. Jadi membersihkan masjid, kalau tidak biasa membersihkan masjid ya males ya. Kalau mengepel ya harus dengan ilmu fikih ya, tidak langsung ada kotoran, misalnya kotorannya ayam langsung dibior dengan air, nah itu salah ya. Harus diambil kotorannya dulu dengan tisu atau dengan apa sampai bersih, tidak kelihatan salah satu sifatnya nggak ada, kemudian dikasih air 1 cebok, nah baru dipel. Waqala lalu sinika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum kaburuki, la taj'alu ojo ndadekake sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh, ndadekake kaburuki kaya pira-pira dalan. Jangan jadikan masjidmu seperti jalan buat gaduh-gaduh, buat permainan, buat acara konser lah, tidak boleh ya. Jadi kalau bisa bangun di sebelahnya tempat gedung pertemuan atau gedung acara gitu ya, supaya kita tidak mendapatkan dosa dari tidak menghormati masjid. Al-babu tsani asyara fi fadilatil amaim. Bab selanjutnya menerangkan tentang keutamaan serbanan, pakai serban. Pakai serban itu bukan hanya kiai, semua orang boleh pakai serban, bagi laki-laki biasanya. Itu sama dengan siwakan keutamaannya, pahalanya. Jadi bukan kita sombong atau bukan apa, serbanan itu ya baik. Umumnya manusia kan mencela bagaimana kok serbanan. Kalau bisa serbanan di rumah, dikira nanti sombong kayak merasa alim. Tidak, ini perintah dari Rasulullah. Kita mengaji dulu, kita melanjutkan 200 ayat.
Kemarin dapat 1,5 juz. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, mendapatkan rahmat dari Allah. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Quran. Dan lain-lain nanti ada doanya, di doanya itu doa setelah baca Al-Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز انتقام والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يترجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تأزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أنه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أنه غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إنه بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم وموتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إنما قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إنه اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الأرض بعد موتها فأماته ومئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يصبحون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقة فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وهو بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أولياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه هو فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتموا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرون بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Surat Ali Imran insyaallah nanti malam, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad.